नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 4 तारिख सोमवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। आज प्रथम खबर अत्याधुनिक आम्बुलांस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार केन्दुझर जिला गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम में सामिल होइचंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री जनसाधारण को चिकित्सा सेवा जोगाई देबा नै एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिबा तीनोटी अत्याधुनिक आम्बुलांस शुभारंभ करछंती। केन्दुझर खणी बहुल जिला होइतिबारु जिले में मात्राधिक गाड़ी चलाचल करिथाए एने विभिन्न समय दुर्घटना घटुतिबा नजर रहिछि। एहाकु दृष्टि रखिबा सह जिलार अपहंच अंचल रे अत्याधुनिक आम्बुलांस सेवा सहायक हेबो बोली केन्दुझर जिलार अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन इंडियन बाइबार्थ प्रकाश करछि। तीनोटी घरोई संस्थार अनुदान रे अत्याधुनिक आम्बुलांस प्रदान करा जाउतिबा सूचना मिलिछि। प्रति खबर रेल कर्मचारी मृत रेलवे ट्राक उड़ाईदेले पोस्टर मारिले नक्सल माओ सप्ताह पालन अवसर में हिंसाकांड। सुंदरगढ़ जिला झारखंड सीमावर्ती बांधमुंडा रेलवे कंट्रोल रेंजडा करमपदा मझिरे रेल ट्राक उड़ाई देइछंती माओवादी। विस्फोरण में दुईटी स्लीपर बाहरी जाइथिबा बेले ट्राक क्षतिग्रस्त होइछि। विस्फोरण स्थल ठारू 1 किलोमीटर व्यवधान रे माओ पोस्टर लगाइछंती। सुरक्षा दृष्टिकोणରୁ मुंबई हावड़ा मुख्य रेलमार्ग रे रेल चलाचल बंद रहिछि। परवर्ती खबर विमान दुर्घटना को बीतिलानी 1.5 मास एजाएं मिलिनाई सबु मृतकों डीएनए रिपोर्ट। अहमदाबाद विमान दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा सबु ब्रिटिश नागरिकों परिवार को एपर्यंत डीएनए रिपोर्ट की देहावशेष मिली नहीं। गत जून 12 तारिख में अहमदाबाद रे घटिथिबा विमान दुर्घटना रे 52 जन ब्रिटिश नागरिकों समेत मोट 241 जन प्राण हराइथिले। प्राण हराइथिबा 50 जन ब्रिटिश नागरिकों मध्यरु 12 जन को देहावशेष संस्कार पई ब्रिटेन पठा जाइतिला किंतु सेथिरु दुईटी भूल बाहरितिला। ए संपर्क रे भारत और ब्रिटेन मध्य उच्च स्तरीय कथबार्ता होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गस्त काल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टामर प्रसंग में आलोचना करथिले। एने पदक्षेप नि भारत वैदेशिक मंत्रालय पक्षर कहुई। परवर्ती खबर तेजस्वी यादव को नोटिस पठाइले निर्वाचन कमिशन। दुईटी भोटर परिचय पत्र नंबर मामलें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तथा बिहार पूर्वतन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बड़ अड़ुआरे फसी जाइछंती। निर्वाचन कमिशन तांको ई मामलें नोटिस पठाइछंती। दुईटी भोटर परिचय पत्र मामलें कमिशन तांको ठारू उत्तर मागिछंती। तेजस्वी ठारू भोटर परिचय पत्र मूल कॉपी मगा जाइछि। तेजस्वी यादव सांबादिक सम्मेलन में जो परिचय पत्र देखाइतिले ताहा निर्वाचन कमिशन को प्राथमिक तदंत कौन स्थान में मिली नहीं। परवर्ती खबर पत्थर खादन में विस्फोरण 9 श्रमिकों मृत्यु तदंत निर्देश देले मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश बापतला जिला बालिकुरुमा पत्थर खादन में बड़ विस्फोरण। यह विस्फोरण में 9 जन श्रमिकों मृत्यु होइछि। मृतकों मध्य ओडिशा दिगपहंड 4 जन मोहनार 2 जन अछंती। उद्धार कार्य एवं मध्य जारी रही। मृत्यु संख्या बढ़िबा आशंका करा जाउछि। खनि कार्य समय विस्फोरण पर बड़ बड़ पत्थर खसी पड़िथिला। श्रमिक मैंने भग्नाशेष तले फसी रही। घटना रे तदंत निर्देश देइछंती आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। परवर्ती खबर टार्गेट रे राम मंदिर बोमारे उड़ाई देबाकू पाकिस्तान रु आसिला धमक। अयोध्या राम मंदिर को बोमारे उड़ाई देबा पई एक सांघातिक धमक मिलिछि। एही धमक सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम माध्यम रे महाराष्ट्र बीड जिले में रहुतिबा जने युवकों को दिया जाइछि। धमक देइतिबा व्यक्ति निजको पाकिस्तान कराची बासिंदा बोली परिचय देइछि एवं एही आतंकवादी षड्यंत्र रे शामिल हेबा पई युवकों को 1 लाख टंकार लांच मध्य जाचिछि। এই ঘটনা সামনাকু আসিবা পরে সুরক্ষা এজেন্সি মানে সতর্ক হয়ে যাইছন্তি। পরবর্তী খবর বর্ষার তাণ্ডব সপ্তাহে বন্ধ রহিলা অমরনাথ যাত্রা। সারা দেশে মৌসুমীর তাণ্ডব অনেক রাজ্যে প্রবল বর্ষা যোগু বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ এবং পঞ্জাবে পরিস্থিতি সঙ্গীন রয়েছে। লগাণ বর্ষা যোগু অমরনাথ যাত্রা নির্ধারিত সময়ের 1 সপ্তাহ পূর্বর বন্ধ করা যাইছি এবং প্রভাবিত রাজ্যগুড়ির উদ্ধার কার্য পাই সেনাকু মুতয়ন করা যাইছি। পরবর্তী খবর কেন্দ্রমন্ত্রী গডকরিଙ୍କ ঘরକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ मिलिला धमक। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर घर को बोमा माड़ धमक मिली। धमकपूर्ण कॉल पुलिस कंट्रोल रूम को आसी। कॉल पर पुलिस विभाग में हईचई सृष्टि होता बेले किछि समय मध्य अभियुक्तों को गिरफ्त करछि पुलिस। मिलिथिबा सूचना अनुसार रविवार सकाळ 8:46 समय पुलिस कंट्रोल नंबर 112 रे गडकरी घर को बोमारे उड़ाई देवार धमक आसीतिला। धमकपूर्ण कॉल पाइबा पर पुलिस स्थानीय पुलिस स्टेशन को ए विषय रे सूचना देइतिला। कंट्रोल रूम को कॉल पाइबा पर प्रतापनगर पुलिस अज्ञात व्यक्ति विरोध में मामला रुजु करी तदंत आरंभ करथिला। पुलिस एवं डॉग स्क्वाड दल गडकरी घरे मध्य तलाशी अभियान चलाइथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ସେନାର ପ୍ରହାର ଜାରି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କୀ ବିରୋଧ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅପରେସନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅପରେସନ ଶିବଶକ୍ତିରେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରେସନ ଅଖଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ ଅଖଲରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଖଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଖଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେନା ସିଆରପିଏଫ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ପୁଅ ରୋହନ ଜେଟଲୀ କହିଲେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ରାହୁଲ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ପୁଅ ରୋହନ ଜେଟଲୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରୋହନ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ମା ପିତାଙ୍କର ନିଧନ 2019ରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ଗିରଫ। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଅସଲ ଦୋଷୀ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିବା ଲୋକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ନିହାରଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଉ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିବା ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଦୁଇ ଥର ଜେରା ପରେ ନିହାରକୁ ବାନ୍ଧିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 35ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ। ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏନପିପିଏ 35ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବଡ଼ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲେମେଟରି ହୃଦରୋଗ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମଧୁମେହ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ରାସାୟନିକ ଏବଂ ସାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନପିଏ ର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଧାରରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର WCL ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ WCL ଖେଳିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସରେ ଆଉ କେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଓହରି ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ WCL ର ବୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଦୋହରା ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପିସିବି କହିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଓହରି ଯାଇଥିବା ଦଳକୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷପାତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ। କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ନୂଆ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ହାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ 65 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ଅନ୍ତିମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଜିତାଇଲେ ହୋଲ୍ଡର। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ 4 ୱିକେଟ ନେବା ସହ ଅନ୍ତିମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର 134 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ ଅନ୍ତିମ ବଲରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ଲଗାତାର 6 ପରାଜୟ ପରେ ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ 3 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ଏବେ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସମାନ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ 15 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ନେଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଜୁଲାଇ 20ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ହାରିଯିବା ପରେ ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଓ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ର ପଥର ଖଣି ଦୁର୍ଘଟଣା 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ବପଟଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲି କୁର୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସତ୍ୟକୃଷ୍ଣା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଖଣିରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି CMRF ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାମନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଶୁଭ ସମୃଦ୍ଧି। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ସହ ପାଦ ସେବା କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। କୋଠାର ଛକଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହ ପାଦ ସେବା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରଡ଼ି ଅଭିମୁଖୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହସ୍ୟରେ ରହିଗଲା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଚାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପରେ ପୋଲିସର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମାମଲାରେ ଯଦି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୋଲିସ 15 ଦିନ ଧରି କି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହାକୁ ନୁହେଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସରକାର ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରିବ ଦଳ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାସନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ହୋଇଛି ବୟାନବାଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାକ୍ଷୀରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 6ରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିହାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୁରା ତତ୍ପର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜନୀତି ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋସ୍ ଉଡାଇଲା ହାଂସଦାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ MVI ଗୋଲାପ ହାଂସଦାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୋଲାମଙ୍କ ରହିଛି 44 ପ୍ଲଟ। ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଲକର ଖୋଲି ନଥିବା ବେଳେ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସହ ଅଧ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିଛି। ଗଦା ଗଦା କାଗଜ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୁଳାପୁଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍। ପ୍ଲଟ ଗଣି ଗଣି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଅଫିସର। MVIଙ୍କ କାରନାମା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅବାକ। ବୌଦ୍ଧ MVI ଗୋଲାପ ହାଂସଦା 44 ପ୍ଲଟ କିଣିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର। 44 ପ୍ଲଟରୁ କେବଳ 35ଟି ବାରିପଦାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଘରୁ ମିଳିଲା 2,38,000ରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ସହ ଅଧ କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
2.5 କିଲୋ ରୂପା 54 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବୀମା ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁରେ 6.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ଏହାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗହନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ 6.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭାବରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବେଆଇନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନୀ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ।